અમાरा લીંબાડાના ક્ષત્રિયો ભાઈઓ બહેનોને એકતા હતે આ રૂપાલા આંદોલનમાં જોડાવા માટે વિનંતી કરું છું અને એવું કહેવા માંગુ છું કે જો રૂપાલા માં દીકરી બહેનોની इज्जत नहीं जाळवी सके ए रजपूत समाज माटे जो आवी टिप्पणी करी सके तो एने टिकिट रद ज करवी जोईए। हूँ मारा भाजपना हाईकमांड ने पण विनंती करूं छुं ने कहूं छुं के आवा माणस क्षत्रिय समाजनी जे टिप्पणी करे छे ए राजकारणमां चाले ज नहीं। एमने खरेखर एमनी टिकिट रद थवी ज जोईए अने एमनी टिकिट रद नहीं थाय तो आ क्षत्रियो पण एमने एमनुं जनून बतावी शके छे। आज रोज महीसागर जिल्ला में क्षत्रियाणीओ अने क्षत्रियो साथे मळी अने कालथी जे चैत्री नवरात्रि शरू थाय छे मां शक्ति नवदुर्गानी जे आराधना क्षत्रियो जे करता होय छे एमनी आराधना कालथी शरू थाय। उपवास पर बेसे जे कोई भाईओ ए पण माताजी सुधी पहोंचे एना माटे अने खास करीने आजे अमे महाआरतीनुं एक अहींया आयोजन गुजरातभरमां आज एक ज समय कर्युं छे अने आ आयोजन एटला माटे कर्युं छे के क्यांक ने क्यांक रूपाला ने मन में कईक विचार आवे अने मां शक्ति एमने कईक सद्बुद्धि आपे अने जो ए कईक टिकिट रद करे एवा विचार आवे ए हेतुथी अमे आज एक आ महाआरतीनुं अमे आयोजन कर्युं छे। मां नवदुर्गा मां शक्ति मां जगदंबा मां काળી एमने सद्बुद्धि आपे अमे एक प्रार्थना साथे अहींया आज आयोजन कर्युं छे अने मोटी संख्या में बहोળી संख्या में बहनों पण उपस्थित रह्या छे अने अमे आ महाआरती जे आयोजन कर्युं हतुं एमां अमे सफल रह्या छे। अने खास अमारो एक संदेश छे के भाई जेम रूपाला साहेब जे क्षत्रिय बहनों विषे के बेटी विषे जे कई बोल्या छे तो एमना घरमां पण बहनों हशे दीकरीओ हशे मां हशे ए तो कई स्वयंभू तो कई पैदा थया नथी ने तो एमणे बोलवामां थोड़ोक संयम राख्यो होत तो आज आ देशमां परिस्थिति उभी थई न होत। तो अमारो भाजप साथे के कांग्रेस हजू पण अमे कहीए छे के अमारा कोईना साथे कोई पक्ष साथे अमारो कोई विरोध नथी, फक्त ने फक्त रूपाला साथे अमारो विरोध छे। तो हजू पण समय छे, हजू पण रद करी शकाय एवी छे। तो अमारे नरेन्द्रभाई मोदी ने अमारी एक ज प्रार्थना छे आजे जे कई अमे अहींया आरती महाआरती करी एमां अमे एक ज प्रार्थना छे के एमनुं जे कई पद छे ए रद करे ए ज अमारी प्रार्थना छे। सरकार आज आटला निर्णय माटे पण विचार करी रही छे तो त्यारे विचारवा जेवुं छे के रजवाड़ाओ ज्यारे कृष्णकुमार सिंहे आपवानुं हतुं तो एक सेकंड बार पण विचार्युं न हतुं अने पटेल साथे जोड़ाई गया हता अने एम कीधुं हतुं के मारे मारी प्रजाने पण पूछवानी जरूर नथी। त्यारे एमनी साथे राणी साहेब पण एटला जोड़ाई गया हता के एमने ज्यारे कृष्णकुमार सिंहे कीधुं हतुं के राणी साहेबनी एक इच्छा हुं जाणी लઉં ते छतांय राणी साहेबे कीधुं हतुं के हवे मारुं अहींया आवेलुं पण बधुं आपनुं ज छे અને આપને જે નિર્ણય લેવો હોય આપ લઈ શકો છો। તો આટલું સમાજ જો કૃષ્ણકુમાર સિંહે જો આટલો અમારું એક આગવું અમારું કહેવાય ને કે અમારું મોરપીંછ છે કે અમે એને એના પગલા ઉપર ચાલવા વાળો સમાજ છીએ તો અમે એટલે અમારા રજવાડાઓ જો આપને આપી દઈએ છીએ તો એક આપ અમારું આટલું પણ કાર્ય નથી કરી શકતા એ બહુ શરમજનક બાબત કહેવાય અને આપ લોકો ખરેખર આ બાબતને ગંભીરતાપૂર્વક લેશો તો જ, નહીં તો ક્ષત્રિય સમાજ જો એકવાર એની માન મર્યાદા મૂકશે तो तमे पछी क्यांय ना नहीं रहो अने एना माटे तमारे पण विचारवुं ज रह्युं 100% विचारवुं रह्युं केम के दरेक नारी शक्ति आजे अमारी भेगी थई छे अने ज्यारे शक्तिओ भेगी थाय छे त्यारे समाजमां कंईक ने कंईक नवुं परिवर्तन आवे छे ए आप याद राखजो। जय माताजी, जय हिंद, जय भारत। અમારે મોદી સાહેબ સાથે કોઈ દુશ્મનાવટ નથી, બરાબર? મોદી સાહેબ સાથે અમારે કોઈ દુશ્મનાવટ નથી, પણ જો રૂપાલાને ટિકિટ મળશે તો અમારો રાજપૂત સમાજ ક્યાંય એની આગળ ઉગ્ર આંદોલન કરશે અને એ આંદોલનમાં શું હશે એ અમને કાંઈ ખબર નથી, પણ અમને મોદી સાહેબ ઉપર વિશ્વાસ છે। અમને ભાજપ ઉપર કોઈ ટિપ્પણી નથી કે ભાજપ સાથે કોઈ વેરઝેર નથી અમને, પણ અમારે મોદી સાહેબ ઉપર ભરોસો છે અને એ મોદી સાહેબ અમારો ભરોસો ક્યાંય નહીં તોડે એ અમને વિશ્વાસ છે, અમારા પૂરા ક્ષત્રિય સમાજને વિશ્વાસ છે। જય માતાજી, ભારત માતા કી જય। મારું નામ મનીષાબા પરમાર, હું એક ક્ષત્રાણી છું અને મારું પરિચય આપવાની કોઈ જરૂર નથી, પણ જે 22 માર્ચે રૂપાલાએ જે અમારી નારી સન્માનનું અપમાન કર્યું છે એના માટે અમે ક્ષત્રિયાણીઓ કોઈ સહન નહીં કરી શકીએ અને અમે બધી ક્ષત્રાણીઓ આજે એવા મેદાનમાં ઉતરી ગયા છે
પણ જો રૂપાલાને ટિકિટ રદ કરવામાં નહીં આવે તો અમારાથી જે કંઈ બનશે ને બધું અમે કરી ચૂકશું, પણ રૂપાલાની ટિકિટ રદ થવી બહુ જરૂરી છે અમારા માટે. આજે જાહેરાત થઈ ગઈ છે કે 16 એપ્રિલે તો એ ટિકિટ મતલબ પેલું જઈ રહ્યા છે કરવા માટે, નામાંકન ભરવા માટે, તો હવે શું તમારે આગળ કાર્યવાહી રહેશે? અમારી કાર્યવાહીમાં એ ટિકિટ રદ થશે તો પછી અમારું પણ પ્લાનિંગ આગળ રહેશે. પણ આ તો જાહેરાત થઈ ગઈ કે જઈ રહ્યા 16 તારીખે અને બહુ સભા પર કરવાના છે. જઈ રહ્યા છે પણ અમને હજી એનું કોઈ લેખિત પ્રમાણમાં મળ્યું નથી ને. બધા વાતો કરે છે પણ અમે હજી જોયું નથી ને. પ્રમાણમાં તો મળવું જોઈએ ને અમારે. અને આજે અમારી ક્ષત્રાણીઓ આટલું બધું બલિદાન આપ્યું છે તો આ ક્ષત્રાણીનું એક બેન દીકરીનું આજે અમારા ક્ષત્રિયોએ દરેક બેન દીકરી માટે ક્યાંય કઈ જોયું નથી અને આટલું બધું બલિદાન આપ્યું છે અને તમે આજે એક ટિકિટ ન છોડી શકો અમારા. અને તમને ક્ષત્રિય વિશે આટલું બોલવાની તમને પરમિશન કોને આપી? કોણે આપી તમને? દેવામાં આવે ને તો હું રૂપાલાને તો જિંદગીમાં તો શું ક્યાંય ન રહેવા દઉં. ઓકે. કારણ કે આજે એક બેન દીકરીનું અપમાન ને ક્ષત્રિયો હંમેશા બલિદાન જ કરતા. આજે અમારા રાણી પદ્માવતી એમને જોહર કર્યું છે, 16,001 નું જોહર થયું છે, તો એમનું તો કઈ જોહર નથી થયું ને. તો એ આજે બોલ્યો છે આટલું બધું, તો એના પ્રમાણે અમારી ક્ષત્રિયોએ બલિદાન દીધું છે. એમને કઈ એમનેમ તો કઈ અમારા સમાજમાં આવ્યો. આજે અમારા આખા ભારત વર્ષમાં અમારા ક્ષત્રિયોનું એટલું બલિદાન છે તો આખી આ ભારતની દરેક નારી અને દરેક પુરુષ જીવી રહ્યા છે. અમારા ક્ષત્રિયોનું હંમેશા બલિદાન જ રહ્યું છે. તો છતાં રૂપાલા સાહેબે આ બોલવાની અને એને સાહેબ કેવો તો અમારી ટિપ્પણી કરી છે. એને સાહેબ તો કેવો અમારે બહુ જ મુસીબત છે. એને સાહેબ કેવો તો જરૂરી નથી. હું તેમ કહું રૂપાલાને તો આજને ને હમણાં મોત આવવું જોઈએ. એને એના ઘરમાં બેન દીકરીઓ નહોતી તો એને બેન દીકરી વિશે બોલતા જરાક તો વિચાર કરવો જોઈએ ને. અને એને ટિપ્પણી કરતા શરમ તો આવી જોઈએ ને ભાઈ જરાય. એમને જરાય સમાજ વિશે વિચારીને અમારા આ સમાજમાં ખરેખર એટલું બલિદાન દીધું છે, ક્ષત્રિયોએ એટલું બલિદાન દીધું છે. કેટલી અમારી આજે રિયાસતો કાઢે ને તો આજે અને હું મારા ક્ષત્રિય વિશે બોલવા બેસું ને તો આ તમારા દિવસે પૂરા થઈ જાય, વર્ષે પૂરા થઈ જાય, કોઈ અમારું ક્યાંય પૂરું ન થાય, અમારો ઇતિહાસ પૂરો ન થાય.